Essere rialiena. Che? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنظیم کے سینئر رہنما اور ڈسٹرکٹ سیکریٹری چودھری ساجد صاحب، تنظیم کے بلاک صدر جناب حاجی جاوید صاحب، بلاک صدر جناب حاجی غنی صاحب، میرے بزرگ اور اس علاقہ کی شان حاجی حمید صاحب، میرے بھائی ایڈوکیٹ ظفر صاحب، یوتھ لیڈر ناظم کھٹانہ جی، تنظیم کے بلاک صدر اور میرے بڑے بھائی منظور حسین صاحب، یہاں تشریف رکھتے فاروق بھائی، نور محمد صاحب، حوالدار عظیم صاحب، محمد تاج صاحب، ریٹائرڈ کیپٹن صدیق صاحب، حوالدار فضل صاحب، حنیف صاحب، اقبال صاحب، حوالدار عاشق صاحب، یہاں میرے ایکس سرپنچ صاحب تشریف رکھتے ہیں، عارف صاحب، حوالدار شکیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرے بھائی حفیظ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جتنے بھی ساتھی یہاں میں جن کا نام نہیں لے پایا، عاشق بھائی ہیں جن کا میں نام نہیں لے پایا، معذرت کے ساتھ آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام. سلانی اور سلانی کی عوام صرف منکوٹ یا مینڈر تک محدود نہیں ہے. سلانی کا نام آج پورے دیش میں لیا جاتا ہے. جس دھرتی نے اورنگزیب جیسے نوجوان پیدا کیے، جنہوں نے اس دیش کی خاطر اپنی جان جو ہے گوائی، اس بہادر دھرتی کو میں اپنے تنظیم کی طرف سے، اپنے قائد کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آپ سب حضرات، معافی چاہوں گا، میں میری مائیں تشریف رکھتی ہیں، میری بہنیں بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں. آپ حضرات صبح سے میرا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 12 تاریخ کو میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گا. میں بامبے تھا اور پرسوں ہی بامبے سے جموں پہنچا. حالانکہ میں چاہتا تھا کہ 1 دن یا 2 دن میں اس پروگرام کو میں آگے رکھتا، مگر ایک زبان آپ کے ساتھ کی تھی، اپنے بزرگوں کے ساتھ، تو آج صبح ہی میں جموں سے چلا اور آپ کے بیچ میں حاضر ہوا. مجھے احساس ہے کہ جو عقیدت، جو محبت، جو خلوص آپ کا جاوید رانا صاحب کی طرف اور اس تنظیم کی طرف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کتنی بے صبری سے اس تنظیم کا اور جاوید رانا صاحب کا انتظار کرتے ہیں، اور وہی دیکھتے ہوئے آج اسی ہمت کے ساتھ میں یہاں پہنچا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جس طریقے سے جو پیار آپ نے، جو عزت، جو مجھے آج حوصلہ دیا ہے، اور جو باتیں آج آپ نے میرے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا عزیز، آپ کا بھائی انشاءاللہ تعالی ان کو پورا کرانے میں اپنی پوری جان لگائے. میرے محترم بزرگوں، میرے ساتھیوں، میں کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں. میں اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک نیت لے کے یہ تنظیم آپ کے بیچ میں اتری ہے. آپ نے اپنا فرض نبھایا. جاوید رانا صاحب کو جو مقام دیا، جو عزت دی، جو وقار ملا، وہ آپ حضرات کی وجہ سے ہے. آپ حضرات کے بدولت جاوید رانا صاحب آج کیبنٹ منسٹر ہیں، اور آج اس تنظیم کا اور ہم سب حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے ساتھی، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہمارا جو امتحان ہے
ये 5 साल इम्तिहान, इसमें जो आपने जावेद राना साहब की तरफ जो अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं, हम उन उम्मीदों पे पूरा उतरे और आपके इस इलाके को आगे लेके बढ़ें। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियों से आप लोग आए दिन गुजरते हैं, मैं ये समझता हूँ और ये दिखता भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जावेद राना साहब ने इस इलाके में सब कुछ दे दिया है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ देना अभी भी बाकी है, मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, कि जितना भी कुछ यहाँ पहुँचा वो मोहतरम जावेद राना साहब की मदद से, उनकी मेहनत से पहुँचा। चाहे सड़कें हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। आज अगर सलानी में कुछ भी जो निशानी यहाँ दिखती है, उसके पीछे जावेद राना साहब का हाथ है। और आज जिस तरीके से जिस आप हजरात ने यहाँ नौजवानों की बात की, यहाँ प्ले ग्राउंड की बात की, यहाँ मेरी माँओं की और बहनों की बात की कि वो किस तरीके से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चल के पानी के लिए जाती हैं। मैं आज इस स्टेज से आपसे ये वादा करता हूँ कि कल के दिन ही आपको प्ले ग्राउंड अपने नौजवानों के लिए 10 लाख रुपए में रिलीज जावेद राना साहब से करवा दूंगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, जावेद अहमद राना साहब जिंदाबाद, एडवोकेट जीशान राना साहब जिंदाबाद। और अपनी माओं से जो यहाँ तशरीफ रखती हैं, उनसे ये आपका ये अजीज वादा करता है कि इंशाअल्लाह ताला मार्च से पहले पहले आपकी जो मुसीबत है ये पानी की, हमेशा के लिए मैं ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये समझ सकता हूँ जो आप दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ देखते हैं, आज हमारा फर्ज बनता है कि इन परेशानियों को दूर किया जाए। और राना साहब जो है दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आप सब ये जानते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर मोहतरम जावेद राना साहब ने मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और खासकर मनकोट की मैं बात करूंगा, 40 से 50 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर दिए हैं। इससे ये साबित होता है कि वो आप लोगों के लिए कितना सोचते हैं। उनका हमेशा ख्याल अपने लोगों के लिए होता है, अपनी आवाम के लिए होता है। आपको बेहतर सहूलियात पहुंचाने के लिए जितना जावेद राना साहब कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो सपना उन्होंने देखा था, आप सब इन मेरे बुजुर्गों के साथ मिलके, जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए, उनके साथ मिलके जो सपना देखा था 2002 में मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, इंशाअल्लाह ताला वो 2029 में पूरा होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, रोड के मामलात, वाटर सप्लाई स्कीम्स के मामलात, बिजली हो, पानी हो, मैं ये वादा करता हूँ कि एक एक चीज़ जो है वो जावेद राना साहब तक पहुँचेगी। प्ले ग्राउंड के लिए मैंने अपने नौजवानों को ये तोहफा दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला कल भी जो है उसके लिए जावेद राना साहब की तरफ से 10 लाख रुपए जो हैं वो मैं ये कोशिश करूँगा कि वो आप तक पहुँचे। और उसके बाद ये अजीज़ आपसे वादा करता है कि इस मोहल्ले के लिए मैं 5 लाख रुपए जावेद राना साहब से इस रोड के लिए रिलीज और करवा दूंगा। इसके साथ साथ आपके जो भी मामलात हैं, एक चीज़ तो मैं आपके सामने ये ज़रूर रखना चाहूँगा मेरे साथियों, कि कोई भी काम जो है वो एक दिन में पूरा नहीं होता, उसमें वक्त लगता है। क्योंकि एक लंबा अरसा हुआ जावेद राना साहब की सियासत को। जब उन्होंने सियासत शुरू की थी, जब उसकी शुरुआत की थी, मेंढर के MLA बने, तब से लेके अगर आज तक देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर अभी भी बहुत कमियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छा, एक बहुत बेहतरीन मौका है आज हमारे पास अपने आप को, इस इलाके को आगे ले जाने का, अपने आने वाली नस्लों के लिए काम करने का, अपनी सड़कें दुरुस्त करवाने का, अपनी वाटर सप्लाई स्कीम्स दुरुस्त करवाने का, और उसके साथ साथ अपने दिलों को जोड़ने का।
जो सपना जो ख्वाब मैं लेके निकला हूँ, और जो जावेद राना साहब की जो डायरेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि हम दिलों को जोड़ें, क्योंकि जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमारा इलाका जुड़ नहीं पाएगा, हमारा इलाका तरक्की नहीं कर पाएगा। हाँ, हम मजहब के नाम पे, फिरकों के नाम पे, जातों के नाम पे बटे हुए हैं, और यही कमी है जो इस समाज के अंदर इस समाज को पीछे कर रही है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे, एक तंजीम के झंडे के नीचे, आज यहाँ लोग जो हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उन्हें ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर अगर मेंढर में तामीर और तरक्की अगर हुई है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जो हर फिरके को, हर मज़हब को, हर ज़ात के फ़र्द को साथ में लेके चलती है, और वही सपना जो शेर कश्मीर का सपना है, उसी सपने को हम आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सलानी की इस पाक धरती से मैं आज फिर से तमाम हजरात को जो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उन्हें भी दावत दूंगा कि आइए, मेंढर के लिए, मेंढर को आगे बढ़ाने के लिए, मेंढर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सियासत से ऊपर उठकर एक कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ मिलाकर बोलें कि हम मेंढर हैं, मेंढर हमारा है, और इंशाअल्लाह ताला इस मेंढर को हम आगे लेके बढ़ेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मैं आए दिन देखता हूँ, जो लोग हमें फिरकों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेंढर जोड़ो एक जवाब है। वो फिरकों में बांटने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। वो दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। हमारी सियासत पाक और साफ है, आपके सामने है। जावेद राना साहब की सियादत, मसूद साहब का किरदार आपके सामने है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। इस खानदान ने मजलूमों की, गरीबों की मदद की है, उन्हें एक स्टेज दिया है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, उन्हें एक आवाज़ दी है। और मैं ये समझता हूँ और बड़े फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ कि इस खानदान ने मस्कीन और गरीब का हाथ पकड़ के उसको चलाया है। और इंशाअल्लाह ताला ये अजीज़ भी जब तक इस सांस में सांस है, इंशाअल्लाह ताला वही काम करूँगा और आप हज़रात के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि आप हज़रात सुबह 11 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मगर एक बहुत दिनों से एक चीज़ जो है सोशल मीडिया में वो घूम रही है, और मैं चाहूँगा कि जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोगों से जुड़ने का, उन्हें ये पैगाम लोगों के बीच में खड़े होके देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोग लोगों में बैठ कर बात करना पसंद करते हैं, हम लोग ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो देख के बात करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत को आगे ले जाने में। पिछले दिनों में मेरे एक साथी हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि मेंढर के अंदर, खासकर मेंढर के अंदर PMGSY के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोहतरम जावेद राना साहब का कोई हाथ नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर आप 2 क्लास पढ़े हो तो अगर आपको गूगल करना आता है, वैसे तो आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे होते हो, अगर आप 2 क्लास पढ़े हो, MLA बनने का ख्वाब रखते हो, तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि MLA का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या रोल होता है। MLA की इजाज़त से कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं जा सकती। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से जो है ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, इसमें हमारे कायद का, जावेद राना साहब का कोई रोल नहीं। पहली बात तो ये कि मियाँ अल्ताफ़ साहब हमारे हैं, हम मियाँ अल्ताफ़ साहब के हैं। दूसरी बात ये तंजीम, मियाँ अल्ताफ़ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जावेद राना साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत है, और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत के अंदर मेंढर में तामीर और तरक्की हो रही है। और जो भी प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मियाँ साहब की तरफ से आए, जावेद राना साहब की तरफ से आए, उसका क्रेडिट लेने का हक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और किसी का नहीं।
میرے بزرگوں میرے ساتھیوں وہ یہ خواب لینا بھول جائیں کہ میاں الطاف صاحب کے نام پہ سیاست کریں گے اور لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کریں گے. میاں صاحب اس تنظیم کا حصہ ہیں, جاوید رانا صاحب بھی اس تنظیم کا حصہ ہیں, اور ایم ایل اے کا رول اگر دیکھنا ہے کانسٹیٹوئنسی میں تو گوگل کیجئے, آپ کو پتہ لگے گا کہ پی ایم جی ایس وائی کے پروجیکٹس میں ایک ایم ایل اے کا کیا رول ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بانٹنے کی کوشش مت کیجئے. آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے. ڈی ڈی سی میں آپ نے کیا کیا, منکوٹ میں کیا دیا, وہ لوگوں کے سامنے ہے. پچھلے 5 سالوں کا حساب میں اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 سالوں کا حساب اپنے تمام جو ڈی ڈی سیز ہیں, چاہے مینڈر اے ہو, بی ہو, سی ہو, بالا کوٹ ہو, آپ اور یا منکوٹ ہو, تمام ڈی ڈی سی سے آپ ان کا حساب لیجئے کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے, اور 2029 میں جاوید رانا اپنا حساب اپنی عوام کے سامنے رکھے گا انشاءاللہ تعالی. کہنا تو بڑی بات ہے, کوئی کچھ بھی کہے گا, اسٹیج سے اٹھتے ہیں تو کچھ بھی بولتے ہیں, مگر ہرگز جو ہے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ میاں صاحب کے نام پہ اگر کوئی سیاست کرے. یہ تنظیم ہے, ایک ڈسپلن ہے, اور تنظیم کے رہ کے تنظیم کے دائرے میں ہم سب چلتے ہیں. میاں صاحب ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. تو آج کے بعد یہ ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالی مینڈر کی کانسٹیٹوئنسی پہ یہ بات نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی مینڈر کی کانسٹیٹوئنسی میں عمر عبداللہ صاحب کی صدارت میں, جاوید رانا صاحب کی صدارت میں, میاں الطاف صاحب کی صدارت میں کام ہوگا, اور تنظیم آگے بڑھے گی اور مینڈر کے لوگ آگے بڑھیں گے. میرے بزرگوں میرے ساتھیوں, میں آپ حضرات کا میں نے بہت وقت لیا. میں مشکور ہوں, ممنون ہوں اپنے نوجوانوں کا, بھائیوں کا جو صبح سے میرا انتظار کر رہے تھے, میرے بزرگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب میں سلانی میں آتا ہوں, کیونکہ سلانی میں جب بھی تنظیم کو مصیبت, یہ تنظیم مصیبت میں ہوتی ہے یا اس کو پریشانیاں, یہ ہم جو لوگ جو ہیں جب اس میں جھوجتے ہیں, تو ہماری اگر نظر 2 ہی علاقے ایسے ہیں مینڈر میں جہاں ہماری نظر پڑتی ہے, ایک سلانی اور دوسرا دنجلی دھڑا. تو اس لیے آپ حضرات کا جوش ہے, جو ہمت آپ نے لوگوں نے آج تک حضرات نے دکھائی ہے, اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جو وعدے میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں انشاءاللہ تعالی, چاہے وہ اس روڈ کا ہو, چاہے وہ سلانی کے اندر واٹر سپلائی اسکیم کا ہو, چاہے اپنے نوجوانوں کے لیے, اور 10 لاکھ روپے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے جاوید رانا صاحب سے کل ریلیز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آج اس اسٹیج سے آپ کے لیے ایک والی بال کٹ اور ایک کرکٹ کٹ کا دینے کا بھی اعلان کرتا ہوں. کالی فاروق صاحب آپ میرے پاس آئیے, اور وہ کٹ اور والی بال کٹ جو ہے کرکٹ کٹ آپ مجھ سے وہ لے کے جائیے اور اپنے نوجوانوں تک وہ پہنچا دیں. میرے بزرگوں میرے ساتھیوں, ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مطالبات, آپ کی تمام پریشانیوں کو جاوید رانا صاحب کی صدارت میں, عمر صاحب کی صدارت میں, اور اپنے قائد میاں الطاف صاحب کی صدارت میں ہم اس کے پورا کریں گے اور اس تنظیم کو آگے لے کے بڑھیں گے. آپ حضرات نے مجھے وقت دیا, آپ حضرات کا, ماؤں کا, بہنوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے گھروں کا آباد رکھے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک سیکنڈ, یہ بند کر دو. جو قبرستان کا معاملات ہیں یا یہاں پہ, ایک چیز تو میں نے جو جاوید رانا صاحب کی طرف سے مجھے